प्रणाम जय जगन्नाथ मो मातृभाषा चैनल को आपण मानक हार्दिक भाव स्वागत। तो आज आम लोक साहित्यर संज्ञा स्वरूप संपर्क में आलोचना करवा जहाँकि +3 4th सेमिस्टर अष्टम पत्र प्रथम एकक रही। तो जो मैंने आपण मानक चैनल मो मातृभाषा को सब्सक्राइब करना प्रथम करी यही चैनल को आसुंच तो गोटे सब्सक्राइब कर दिंतु एवं पाखरे थिबा बेल आइकन ने ऑल ऑप्शन ने सिलेक्ट कर दिंतु जहाँ फल मो वीडियो सर्वप्रथमे आपणक पाखरे पहुँची पारिबा। तो चलंतु आरंभ करिबा। तो आमर अष्टम पत्र प्रथम एकक रही अछि कि लोक संस्कृति और लोक साहित्यर संज्ञा स्वरूप और प्रकार भेद। तो आमे आज प्रथमे लोक साहित्य संपर्क में आलोचना करिबा। तो सेमिस्टर रे आमर जेमती प्रश्न आसे कि लोक साहित्यर संज्ञा और स्वरूप आलोचना कर किंबा लोक साहित्य संपर्क में दीर्घ विवरणी प्रदान कर। तो आमे आज से सब संपर्क में आलोचना करिबा। तो चलंतु देखिबा। लोक साहित्य हेउछि प्राचीन, एहार सृष्टि काल विचित्र। लोक साहित्यर परिसर अति व्यापक कारण यह लोक सहित संपृक्त। लोक साहित्य कहिले समूहर साहित्य बा गणर साहित्य अर्थरे व्यवहृत। विभिन्न शास्त्र, पुराण, वेद और उपनिषद, नाट्यशास्त्र आदि रे लोक को जनसमूह अर्थरे ग्रहण करा जाए। तो लोक साहित्य कहिले आमे बुझिले कौन ना लोक साहित्यर परिसर अति व्यापक अटे कारण यह लोक सहित संपृक्त होइथिबारु यार परिसर व्याप्त होइथाए। एवं लोक साहित्य कहिले समूहर साहित्य अर्थात गणर साहित्य को बुझाई थाए अर्थात यह लोक को जनसमूह अर्थरे ग्रहण करा जाए। तुंडे तुंडे लोक साहित्यर सृष्टि, तुंडे तुंडे एहार संवाहन, तुंडरे मध्य एहार संरक्षण एवं संचरण। तो लोक साहित्य तुंडे तुंडे सृष्टि होइथाए एवं एहार संवाहन एवं तुंडरे मध्य एहार संरक्षण होइथाए एवं संचरण होइथाए। लोक साहित्य रे लोक माने ही मूल। एमानक हास्य, कारुण्य, जीवन जंत्रणा एमानक जीवनर प्रतिटी पर्याय एही साहित्य को आलोकित करिथाए। लोक जीवन एथिरे प्रधान उपजीव्य। तेणु लोक साहित्य कृषि भित्तिक बा पल्ली संस्कृति उपरे आधारित। ग्राम बा पल्ली एहार चारण भूमि। ग्रामीण जीवनरु एहार उत्पत्ति। तेणु लोक साहित्य को पल्ली साहित्य, ग्राम्य साहित्य इत्यादि अर्थरे ही ग्रहण करा जाए। ग्राम्य जीवनर सकल निर्यास एहार प्राण। ग्राम्य जीवनर प्रतिलिपि एथिरे अंकित। तो लोक साहित्य रे लोक माने ही हेउछंती ताहार मूल। तो लोक मानक मध्यरे जो हास्य, कारुण्य बा जीवन जंत्रणा आधारित होइथाए तो तांको जीवनर प्रतिटी पर्याय को लोक साहित्य रे आलोकित करा जाई थाए। लोक जीवन हेउछि एहार प्रधान उपजीव्य। कहार ना लोक साहित्यर लोक जीवन हेउछि प्रधान उपजीव्य। तो लोक साहित्य कृषि भित्तिक बा पल्ली संस्कृति उपरे आधारित होइथाए। ग्राम बा पल्ली एहार हेउछि चारण भूमि बा ग्रामीण जीवनरु एहा उत्पत्ति होइथाए जहाँकि लोक साहित्य को अन्य अर्थरे आमे पल्ली साहित्य बा ग्राम्य साहित्य इत्यादि अर्थरे ग्रहण करिथाउ। तो वर्तमान देखिबा लोक साहित्यर संज्ञा। लोक शब्दर अर्थ को विश्लेषण कले जना जाए लोक शब्दर अर्थ अत्यंत व्यापक। यह सर्वसाधारण जनता को बुझाई थाए। तेणु एही मानकर साहित्य को लोक साहित्य कहा जाए। तो आमे प्रथमरु जानिले कि लोक साहित्य हेउछि गणर साहित्य बा जनर साहित्य। तो लोक शब्दर अर्थ को जेतेबेले विश्लेषण कले जना जाइछि जे लोक शब्दर अर्थ अत्यंत व्यापक अटे एवं यह सर्वसाधारण जनता को बुझाई थाए। तेणु सेही मानकर साहित्य को लोक साहित्य कहा जाए।
ଗବେଷକ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟ ଲୋକଗ୍ରାହ୍ୟ ତାହା ହିଁ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ। ଡକ୍ଟର ଗୌରାଙ୍ଗ ଚରଣ ଦାସ କହନ୍ତି ସମାଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ରେଣୀ, ରୁଚି ଓ ଆଦର୍ଶର ମଣିଷକୁ ଯାହା ଭଲ ଲାଗେ, ସେମାନଙ୍କ ଚେତନାକୁ ଯାହା ଅଭିଭୂତ କରେ, ତାହା ହେଉଛି ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ। ତ ଏଠାରେ ସଂଜ୍ଞାରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କରିବି, ତ ସଂଜ୍ଞା ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖିବା ବେଳେ ଏସବୁ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବ। ତ କିଏ କ'ଣ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସେସବୁ ସଂଜ୍ଞାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବ। ତ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ସାହୁ କହିଲେ କି ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟ ଲୋକଗ୍ରାହ୍ୟ ତାହା ହେଉଛି ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ। ତ 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଡକ୍ଟର ଗୌରାଙ୍ଗ ଚରଣ ଦାସ କହନ୍ତି ସମାଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ରେଣୀ, ରୁଚି ଓ ଆଦର୍ଶର ମଣିଷକୁ ଯାହା ଭଲ ଲାଗେ, ସେମାନଙ୍କ ଚେତନାକୁ ଯାହା ଅଭିଭୂତ କରେ, ତାହା ହେଉଛି ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ। ତ ଗୌରାଙ୍ଗ ଚରଣ ଦାସଙ୍କ ମତରେ କି ସମାଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ରେଣୀ ବା ରୁଚି ଏବଂ ଯାହା ଆଦର୍ଶ ରହିଛି, ମଣିଷକୁ ଯାହା ଭଲ ଲାଗେ, ମଣିଷର ଯାହା ରୁଚି ଥାଏ, ତ ସେମାନଙ୍କ ଚେତନାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଯାହା ଅଭିଭୂତ କରେ, ତାହା ହେଉଛି ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ। ପଣ୍ଡିତ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର କରଙ୍କ ମତରେ ଲୋକ ଶବ୍ଦଟି ଅନୁଚର, ଭୃତ୍ୟ, ମନୁଷ୍ୟ, ଜନସାଧାରଣ, ପ୍ରଜା ଓ ତିନି ଜଗତ ଏବଂ ସପ୍ତ ସର୍ଗ ଇତ୍ୟାଦି ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ କହିଲେ ସମୂହର ସାହିତ୍ୟ ବା ଗଣର ସାହିତ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ। ଆଦିକନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କ ମତରେ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ମଣିଷର କଥା ହିଁ କୁହେ। ତାର ନୀତିଦିନିଆ ଜୀବନର ହସ, କାନ୍ଦ, ସୁଖ, ଦୁଃଖ, ଅଶ୍ରୁ ଓ ସ୍ୱେଦରେ ଏ ସାହିତ୍ୟ ଅନୁରଞ୍ଜିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସବୁ କାଳର ଲୋକ ସାହିତ୍ୟରେ ଜୀବନ ହିଁ ସର୍ବଦା ପ୍ରତିପାଦ୍ୟ, ନିର୍ବାଣ ନୁହେଁ। ସେଠି ତତ୍ତ୍ୱ ବା ପରମାର୍ଥର ବ୍ୟଞ୍ଜନା ନାହିଁ, ଅଛି ନୀତିଦିନିଆ ଜୀବନର ବ୍ୟବହାରିକ ତଥା ବାସ୍ତବ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ଆଉ ତାର ସଶ୍ରଦ୍ଧ କାହାଣୀ, ସୁଖ ଦୁଃଖ ହାନି ଲାଭର ସହଜ ଚିତ୍ର। ତ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରକର କ'ଣ ମତ ଦେଲେ ନା ଲୋକ ଶବ୍ଦଟି ହେଉଛି ଅନୁଚର, ଭୃତ୍ୟ, ମନୁଷ୍ୟ, ଜନସାଧାରଣ, ପ୍ରଜା ବା ତିନି ଜଗତ ଏବଂ ସପ୍ତ ସର୍ଗ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟକୁ ସମୂହର ସାହିତ୍ୟ ବା ଗଣର ସାହିତ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକି ଆମେ ପ୍ରଥମରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ତ ଆଦିକନ୍ଦ ସାହୁ କହିଲେ କି ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ମଣିଷର କଥା ହିଁ କୁହେ। ତାର ନୀତିଦିନିଆ ଜୀବନର ଯେଉଁ ହସ, କାନ୍ଦ, ସୁଖ, ଦୁଃଖ ଇତ୍ୟାଦି ରହିଥାଏ, ତ ତାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଏ ସାହିତ୍ୟ ଅନୁରଞ୍ଜିତ ହୋଇଥାଏ। ସବୁ କାଳର ଲୋକ ସାହିତ୍ୟରେ ଜୀବନ ହିଁ ସର୍ବଦା ପ୍ରତିପାଦ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, ନିର୍ବାଣ ନୁହେଁ। ସେଠି ତତ୍ତ୍ୱ ଥାଏ, ପରମାର୍ଥର ବ୍ୟଞ୍ଜନା ନାହିଁ, ଅଛି ନୀତିଦିନିଆ ଜୀବନର ବ୍ୟବହାରିକ ତଥା ବାସ୍ତବ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ଆଉ ତାର ସଶ୍ରଦ୍ଧ କାହାଣୀ, ସୁଖ ଦୁଃଖ ହାନି ଲାଭର ସହଜ ଚିତ୍ର। ଲୋକ ସାହିତ୍ୟର ସ୍ୱରୂପ। ତ ସଂଜ୍ଞା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କଲେ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟର ସ୍ୱରୂପ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଜୀବନର କଣ୍ଟକିତ ପଥରେ ଗତି କରିବା ସମୟରେ ଯାହା ମନୁଷ୍ୟର ଭାବକୁ ଆସିଛି, ସେହି ଭାବକୁ ସେ ଗାଇଯାଇଛି ଓ କହିଯାଇଛି। କିଶୋରୀ ବୟସରେ ଝିଅଟିର ଦେହରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରଙ୍ଗ ଓ ଡେଣାରେ ଏକ ଅଜଣା ପକ୍ଷଟିଏ ଲାଗିଥାଏ। କେଉଁଥିପାଇଁ ତା ମନରେ ଚିନ୍ତା ନଥାଏ କି ହୃଦୟରେ ଦୁଃଖ ନଥାଏ। 7 ସମୁଦ୍ର 13 ନଈ ଡେଇଁ ମନ ପବନ ଘୋଡ଼ାରେ ଉଡ଼ିଯାଇ ଅତିକ୍ରମ କରିବାର କଳ୍ପନା ଭରିଯାଏ ତାର ମନରେ। ମନରେ ଅନେକ ଅକୁହା ଅଜଣା କବିତାର ଭାବ ସ୍ୱତଃ ପ୍ରକାଶ ପାଏ। ତେଣୁ ଏହି କିଶୋରୀମାନଙ୍କର କବିତାକୁ ପାଠ କଲେ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟର ସ୍ୱରୂପକୁ ଅନୁଭବ କରିହୁଏ। ତ ସ୍ୱରୂପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ହୋଇଛି କି ଜୀବନର ଯେତେବେଳେ କଣ୍ଟକିତ ପଥକୁ ଗତି କରିବା ସମୟରେ ମନୁଷ୍ୟର ଭାବକୁ ଯାହା ଆସିଥାଏ, ତ ସେଇ ଭାବକୁ ସେ ଗାଇ ଯାଇଥାଏ ବା କହିଯାଇଥାଏ। ଯେପରିକି କିଶୋରୀ ବୟସରେ ଝିଅଟିର ଦେହରେ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରଙ୍ଗ ବା ଡେଣାରେ ଏକ ଅଜଣା ପକ୍ଷଟିଏ ଲାଗିଥାଏ ଏବଂ ତା ମନରେ କୌଣସି ଚିନ୍ତା ନଥାଏ କି ହୃଦୟରେ ଟିକେ ଦୁଃଖ ନଥାଏ।
ତ 7 ସମୁଦ୍ର 13 ନଈ ଡେଇଁ ମନପବନ ଘୋଡ଼ାରେ ଉଡ଼ିଯାଇ ଅତିକ୍ରମ କରିବାର ଯେଉଁ କଳ୍ପନା ତାର ମନରେ ଭରିଯାଏ ଏବଂ ମନରେ ଯେଉଁ ଅକୁହା ଅଜଣା କବିତାର ଭାବ ସ୍ରୋତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ, ତ ସେଇ କିଶୋରୀମାନଙ୍କର କବିତାକୁ ପାଠ କଲେ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟର ସ୍ୱରୂପକୁ ଅନୁଭବ କରି ହେଇପାରେ। ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ମଣିଷର ଜୀବନ କଥା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି କହେ ନାହିଁ କିମ୍ବା କହିବାର ଅବକାଶ ମଧ୍ୟ ପାଇନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ସବୁବେଳେ ମଣିଷର ଜୀବନ କଥା ହିଁ କହିଥାଏ। ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ମଳୟ ପବନ ପରି ଆମୋଦିତ କରିଛି, ଆନନ୍ଦ ଦେଇଛି। ସର୍ବୋପରି ମଣିଷକୁ ନିଜ ସମ୍ପର୍କରେ, ନିଜ ପରିବେଶ ଓ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ କରିଛି। ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ସ୍ୱଚ୍ଛ, ସରଳ, ଧୀରଗମନୀ, କଳକଳ ନାଦିନୀ ଝରଣା ପରି ତନୁ ଓ ମନକୁ ଅପୂର୍ବ ରସରେ ରସାୟନିତ କରି ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ପାଠକ ସମାଜକୁ ବିମୋହିତ କରିଛି। ବାସ୍ତବିକ ଏହି ସାହିତ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ରାକୃତିକ ଓ ବାସ୍ତବ। ତ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ସବୁବେଳେ ମଣିଷର ଜୀବନ କଥା ସମ୍ପର୍କରେ କହିଥାଏ, ଯାହାକି ମଳୟ ପବନ ପରି ଆମୋଦିତ କରିଥାଏ ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ଦେଇଥାଏ। ତ ମଣିଷକୁ ନିଜ ସମ୍ପର୍କରେ ଏବଂ ନିଜ ପରିବେଶ ବା ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ କରିଥାଏ। ତ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସରଳ ଧୀରଗମିନୀ କଳକଳ ନାଦିନୀ ଝରଣା ପରି ତାର ତନୁ ଓ ମନକୁ ଅପୂର୍ବ ରସରେ ରସାୟନିତ କରି ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ପାଠକ ସମାଜକୁ ବିମୋହିତ କରିଥାଏ। ତ ବାସ୍ତବିକ ଏହି ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ରାକୃତିକ ଏବଂ ବାସ୍ତବ ଅଟେ। ତ ସ୍ୱରୂପ ଦେଖିବା, ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ମଣିଷର କଥା ହିଁ କୁହେ। ତାର ନୀତିଦିନିଆ ଜୀବନରେ ହସ, କାନ୍ଦ, ସୁଖ, ଦୁଃଖ, ଅଶ୍ରୁ, ସ୍ୱେଦ ଏହି ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥାଏ। ତ ସଂଜ୍ଞା ପରି ସ୍ୱରୂପରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ପଏଣ୍ଟ ଆଲୋଚନା କରିବି, ସେଗୁଡ଼ିକ ମନେ ରଖିବ। ତ ସଂଜ୍ଞା ସ୍ୱରୂପ ସମ୍ପର୍କରେ ପଢ଼ିଥିଲେ ସଂଜ୍ଞା ଆଲୋଚନା କରି ସ୍ୱରୂପ ସମ୍ପର୍କରେ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କରିବ। କିମ୍ବା ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ କ'ଣ, ତାର ସ୍ୱରୂପ ସମ୍ପର୍କରେ କେବଳ ପଢ଼ିଥିଲେ ତ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଥମରେ ମୁଁ ଯାହା ଆଲୋଚନା କଲି ସେ ସବୁକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରି ପରେ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟର ସ୍ୱରୂପ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବ। ତ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ସ୍ୱରୂପର କି ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ମଣିଷର କଥା ହିଁ କହିଥାଏ। ତାର ନୀତିଦିନିଆ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ହସ, କାନ୍ଦ, ସୁଖ, ଦୁଃଖ, ଅଶ୍ରୁ, ସ୍ୱେଦ ଆଦି ରହିଥାଏ ତା ଏହି ଲୋକ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଘନ ଅରଣ୍ୟରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଜଙ୍ଗଲୀ ମନୁଷ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଲୋକ ସାହିତ୍ୟର କୌଣସି ଧରାବନ୍ଧା ନୀତି ନିୟମ ନାହିଁ, ମୁକ୍ତ ଆକାଶର ବିହଙ୍ଗ ପରି ଏହା ସ୍ୱାଧୀନ। ତ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟର କୌଣସି ଧରାବନ୍ଧା ନୀତି ନିୟମ ନଥାଏ, ତ ତାହା ମୁକ୍ତ ଆକାଶର ବିହଙ୍ଗ ପରି ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଥାଏ। ହୁଗୁଳା ମନର ମୁକୁଳା ଭାବରାଶି ଏହାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମ୍ପଦ। ଏହାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା କାଳ୍ପନିକ ହୋଇପାରେ, ଜାତି ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ଅଜାତି ହୋଇପାରେ, ତାହାର କୌଣସି କାରଣ ନଥାଏ। ତ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟର ବିଷୟବସ୍ତୁ କେତେବେଳେ ତାହା ବାସ୍ତବିକ ହୋଇପାରେ ଏବଂ କାଳ୍ପନିକ ହୋଇପାରେ ବା ଜାତି ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ଅଜାତି ହୋଇପାରେ, ତ ତାହାର କୌଣସି କାରଣ ନଥାଏ। କୌଣସି ବାହ୍ୟ ବନ୍ଧନ କିମ୍ବା ନୀତି ନିୟମରେ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟର ରୂପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ନୁହେଁ। ମନ ଫୁଲାଣିଆ ପ୍ରାଣ ଏହାର ଉତ୍ସ ଓ କ୍ଷଣିକ ଭାବୋଚ୍ଛ୍ୱାସ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟର ପରମ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ଅବିରତ ରୂପ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏହାର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶରୀର ଧର୍ମ ଓ ଏହାର ସଙ୍ଗୀତ ହିଁ ରସୋପଲବ୍ଧିର ଏକ ମୌଳିକ ମାନଦଣ୍ଡ। ତ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟର ଯେଉଁ ଅବିରତ ରୂପ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ତାର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶରୀର ଧର୍ମ ଏବଂ ତାର ସଙ୍ଗୀତ ହେଉଛି ରସୋପଲବ୍ଧର ଏକ ମୌଳିକ ମାନଦଣ୍ଡ। ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ବରାଦିଆ ସାହିତ୍ୟ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ଏହା ମୁକ୍ତ ଭାବେ ଅବାଧ ସଞ୍ଚରଣ ମଧ୍ୟରେ ଗତି କରେ। ଅଲିଖିତ ଭାବରେ ବହୁଦିନ ଧରି ତୁଣ୍ଡ ଓ କାନ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟର
प्रसारक और प्रचारक। तो लोक साहित्य जहाँकि लिखित होई न थाए, जहाँकि मुखर मुख को प्रसारित होता है, तो अलिखित भाव में ताहा रही थाए एवं बहुदिन धरी तुंड एवं कान साहाय्य लोक साहित्यर ताहा प्रसारक और प्रचारक होइथांती। किए ना तुंड एवं कान हेउछि लोक साहित्यर प्रसारक एवं प्रचारक। लोक जीवनर हस कांद सुख दुख आशा निराशा केवल लोक साहित्य रे ही आत्मप्रकाश करे। गाणितिक धराबंधा नियमर बशवर्ती होई नथिबारु एहा स्वाभाविकता और प्राकृतिकता को बहु परिमाण रे रक्षा करे। सामाजिक विश्वासबोध और चलणी एथिरे अपरूप कला सृष्टि करे। ताहा सुख दुख हानि लाभर चारिकांथ मध्यरे बंचिबार कला अटे। तो लोक जीवनर जो हस कांद सुख दुख बा आशा निराशा थाए ताहा ही लोक साहित्य रे आत्मप्रकाश होइथाए। तो मनुष्यर जो सुख दुख हानि लाभर चारिकांथ मध्यरे बंचिबार कला हेउछि लोक साहित्य। तेणु लोक जीवनर निच्छक वास्तवता और सत्य घटना एथिरे रूप पाइथिबारु एही साहित्य को समस्ते आदर करती। लोक साहित्य को पल्ली साहित्य कुहाଯାଏ। तो लोक साहित्यर अन्य नाम कौन? सर्ट क्वेश्चन मध्य आसी पारे। तो लोक साहित्य को आमे पल्ली साहित्य बा ग्राम्य साहित्य मध्य कहि थाउ। कारण ओडिशा एक पल्ली बहुल राज्य और अधिकांश जनता पल्ली रे ही बास करती। सेही मानकर जीवन गाथा और कथा एथिरे प्रकाश लाभ करिथिबारु एही साहित्यर नाम हेउछि पल्ली साहित्य। तो लोक साहित्यर अन्य नाम कौन हैला ना पल्ली साहित्य। अतीतरे लोक साहित्यर कौनसी लिखित रूप नथिबारु एवं श्रुति मध्य देई अबारित भावरे गति करुथिबारु एहाकु मौखिक साहित्य कुहाଯାଏ। तो लोक साहित्य को पल्ली साहित्य ग्राम्य साहित्य बा मौखिक साहित्य मध्य कुहाଯାଏ। जहाँकि तार कौनसी लिखित रूप न थाए एवं ता श्रुति मध्य देई बा तुंडर तुंड को प्रचारित हेउथिबारु ताहाकु मौखिक साहित्य कुहाଯାଏ। लोक साहित्यर इतिहास अजणा, एहार जन्म जातक निरूपण करिबा असंभव और कष्टसाध्य। मानव जीवन सहित एहार संपर्क निबिड़। लोक साहित्यर स्रष्टा केवल निज कथा और तार समाजर कथा ही कहिछंती। समकालीन समाजर रुचि आदर्श और विश्वासबोध अत्यंत अकपट और सरल भावरे एथिरे प्रकाश लाभ करिथाए। तो लोक साहित्यर इतिहास अजणा एवं एहार जन्मजातक निरूपण करिबा असंभव एवं कष्टसाध्य अटे। मानव जीवन सहित जो संपर्क निबिड़ लोक साहित्यर स्रष्टा केवल निज कथा बा तार समाजर कथा ही कहिछंती। बा समकालीन समाजर जो रुचि आदर्श एवं विश्वासबोध अत्यंत अकपट एवं सरल भावरे प्रकाश लाभ करिथाए। तो ताहाकु लोक साहित्य कुहाଯାଏ। तो यह थिला आजिर लोक साहित्यर संज्ञा स्वरूप संपर्क रे आलोचना बा लोक साहित्य संपर्क रे दीर्घ विवरणी। तो आमर सेमिस्टर एग्जाम रे लोक साहित्यर संज्ञा स्वरूप संपर्क रे प्रश्न आसीथिले। तो लोक साहित्य संपर्क रे आलोचना करी तार संज्ञा एवं स्वरूप संपर्क रे आलोचना करिवो एवं मु जो पॉइंट गुड़िक मेंशन कली तो ताहाको मध्य सेथिरे उल्लेख करिवो एवं किंबा लोक साहित्य स्वरूप संपर्क रे केवल क्वेश्चन आसथिले। तो लोक साहित्य संपर्क रे आलोचना करी लोक साहित्य स्वरूप संपर्क रे लिखि तार पॉइंट गुड़िक उल्लेख करिवो। तो यह थिला आजिर लोक साहित्यर संज्ञा स्वरूप संपर्क रे संपूर्ण विवरणी। आशा करुछि या आपणक पई बहुत उपादेय हेबो। तो वीडियो भल लागिथिले लाइक करने को आद भूलिबेनी एवं सांग मानको शेयर करदेबे जहा फल सेमाने मध्य उपकृत होई परिबे। तो रहुछि समस्ते भलरे रुहंतु खुशी रे रुहंतु। धन्यवाद।